بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علنور وزیر کتونکو نن په اسلام آباد کې د دکاندارانو سره خبرې کوو چې کوم دکانداران دي د دوی کاروبار څنګه دي په موجوده حالاتو کې د دوی کاروبار څنګه چلیږي او د نه علاوه چې کومه مهنګای ده د هغې د وجې نه د دوی په کاروبار باندې څومره اثر پرېوتی دی او د سره سره د کاروباري طبقې دپاره چې کوم ریلیف دی حکومت ته څه اقدامات اوچتول پکار دي په دې مختلفو څیزونو به د دکاندارانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. दुकानदार इस टाइम भूखे मर रहे हैं. घर का खर्चा पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया है. जो सेल करते हैं वो खा जाते हैं, बाकी जो दुकान माल के पैसे वापस देते हैं वो दे नहीं पाते. अब क्या करें. महंगाई की वजह से कारोबार पर कितना असर पड़ा है? तकरीबन मेरे हिसाब से 90% लोग भूखे मर रहे हैं. कारोबार बिल्कुल नहीं है. किस तरह मतलब गाहक आता भी है, पूछता भी है और फिर लेने के वो होते हैं, मतलब लेते हैं चीज़ों को. गाहक बेचारा क्या करे. गाहक पूछता है चीज़, अब रेट पूछता है तो भाग जाता है. उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो क्या खरीदेगा वो खाने पीने का घर का जो खर्चा है वो पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो गया है. तो ये तो अलग चीज़ें हैं, मतलब इनके बगैर गुजारा है. ये तो मजबूरी के तहत जो लोग लेते भी हैं मजबूरी के तहत आप ले रहे हैं. पहले ये था कि मतलब आवाम के पास पैसा था, वो हर चीज़ पहले बच्चे के चलते बच्चे का सूट पसंद आ गया ले लिया, कोई और खिलौना पसंद आ गया वो ले लिया. अब तो बेचारा सोचता है कि मैं बच्चों को क्या लेकर दूँ, मैं बच्चों को खिलाऊँ या उनको इनकी ख्वाहिशात पूरी करूँ. कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि मतलब है कि ये जो टैक्स लगाए हुए हैं लोगों के ऊपर, बिलों के ऊपर इतने इतने बिल आ रहे हैं, इन पे लोगों को रिलीफ दें. कोई पेट्रोल सस्ता करें, कोई आवाम को रिलीफ मिले. फिर आप लोग ज़ाहिर बातें चीज़ें सस्ती बेचेंगे, फिर कारोबार होगा, लोग आएंगे चीज़ें लेंगे. देखिए चीज़ें जब सस्ती हो तो सस्ती बिकेंगी ना, अब महंगी तो नहीं बिकेंगी. और टमाटर पहले 50 रुपये था, अब बीच में 150 रुपये 150 रुपये हो गया, तो महंगा ही हुआ है ना. अब 50 के इधर 150 के इधर. आप जैसे हालात जा रहे हैं आजकल तो कारोबार इस लिहाज से तो आजकल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखें क्योंकि जो लोगों की ज़रूरी एशियाएँ खाने पीने की जिस तरह चीज़ें हो गई तो वही लोगों से पूरी नहीं हो रही हैं. उसके बाद दिन ब दिन बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं. उसके अलावा पेट्रोल की आप देख लें तो लोगों की ज़रूरी एशिया ही नहीं पूरी हो रही, तो वो पहनने के लिए क्या चीज़ लेंगे. आजकल तो बस यही है कि ज़ाहिर बात है पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ेगी तो उससे ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो प्राइसेस है, ख़ासकर जिस तरह के आप कपड़े बेचते हैं, इनकी प्राइसेस में भी इजाफा तो होता है. ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें अब जो भी कारखाने या ये जितनी भी चीज़ें चलती हैं, मिलें वगैरह, ये तो पेट्रोल और इन चीज़ों पे चलती हैं. तो इसी वजह से इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा चीज़ों से इधर असर आता है इन चीज़ों पे. तो अभी बिल्कुल कारोबार के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं. महंगाई की वजह से कारोबार पर कितना असर है? तकरीबन 100% असर पड़ा है, क्योंकि पिछले साल की निस्बत अगर इस साल देखा जाए तो बिल्कुल भी उस तरह मतलब आप लोगों का काम 50-70% डाउन हो गया है. तो मतलब जो है हमारे जो अखराजात होते हैं जो वो ही नहीं अभी पूरे हो रहे इस महंगाई के उसमें. तो कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ये चीज़ें करनी चाहिए जो आम मिडल क्लास हमारा तबका है इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ, जैसे बिजली हो गई, पेट्रोल हो गई, क्योंकि ये हमारा जो बाज़ार है यहाँ पे ज़्यादातर मिडल क्लास और लो क्लास के लोग आते हैं. तो जब उनको रिलीफ मिलेगी, उनको अपनी ज़रूरियात पूरी करने की चीज़ें के लिए मतलब रिलीफ मिलेगा, तो तभी वो अपने लिए कुछ पहनने के लिए या इस तरह की चीज़ें ख़रीदने के लिए इधर आएंगे. अदरवाइज़ तो इधर काम इसी तरह रहेगा. अब तो बड़े बड़े अच्छे जो ताजिर हैं, हम तो यहाँ पे छोटे ताजिर हैं, हमारा ये हालात है वो भी डाउन हो चुके हैं. इसलिए हालात काफ़ी महंगाई की वजह से ख़राब हैं. मतलब लोग आके चीज़ों का पूछ के फिर मतलब चले जाते हैं और लेने के मूड में नहीं होते हैं. फिर मतलब जिस तरह प्राइस आजकल हुआ है हर चीज़ का, ज़ाहिर बात है कपड़ों का भी प्राइस तो बढ़ गया है, तो इसकी वजह से कारोबार मतलब टप होके रह गया है. जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा लोग आते हैं पूछते हैं, लेना तो वो चाहते हैं लेकिन उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि इस तरह की कोई भी चीज़. वो हालात को देखते हैं, जिसको अगर 2 सूट चाहिए तो वो एक पे आ गया और जिसको एक चाहिए तो वो ले रहा ही नहीं है. इस तरह मतलब वो अपना गुज़र बसर कर रहे हैं. बाकी निज़ाम तो अल्लाह चलाता है, लेकिन बाकी जो हुकूमत और ये है इन्होंने बिल्कुल भी हमारे लिए इधर कुछ भी नहीं छोड़ा आवाम के लिए. अभी तो आप देख लें कि
جتنے بھی ینگسٹر ہیں یا جتنے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو بھی کوئی بھی اگر مطلب ذرا سا بھی چانس ملتا ہے تو وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ یہاں سے نکل جائے. تو حالات کافی ٹف جا رہے ہیں. حکومت جتنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں سب کی میں بات کرنا چاہوں گا، ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ آتے ہیں صرف اپنے، جیسے اب ہماری پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے اپنے کیسز وغیرہ ساری کچھ وہ چیزیں ختم کی اور چلتے بنے. اب جیسے پیچھے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف گئے لندن میں، صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں لندن میں ہوں تو پاکستان کے بارے میں مجھ سے مطلب وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کو بالکل ہماری کوئی فکر نہیں ہے. اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں اور بس عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا. تو آپ دیکھ لیں آج کل کتنے پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، پٹرول ہر چیز. ابھی تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ نیکسٹ اب سردیاں آ رہی ہیں، اس میں سوئی گیس زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پرائسز اپ ہوں گی. اور 15 سپٹمبر سے پھر کہہ رہے ہیں کہ پٹرول میں کہ اضافہ ہوگا. تو اس لیے بہت مشکل حالات جا رہے ہیں. ایسے میں تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہ بازار ٹھپ ہی ہو کے رہ جائیں گے. لوگوں کو اپنے کھانے پینے کی صرف آئیں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے، گاہک آئے گا بھی نہیں اور مطلب چیزیں آپ لوگ بیچیں گے نہیں، تو صرف آئیں گے جائیں گے. جی بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے. لوگ ہمارے لیے تو کافی ٹف ہو گیا ہے کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گارمنٹس وغیرہ کے اس طرح کا کام ہے، تو یہ جن کے پاس پیسے ہوں گے تو وہی یا کوئی بہت زیادہ مجبوری ہوگی اسی وجہ سے لیتے ہیں. اب اس طرح کے کاروبار وغیرہ نہیں رہے. ابھی آپ دیکھ لیں یہ کوئی بھی ایونٹ آتا ہے لوگ اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں. ایون ہماری پیچھے 14 اگست گزری ہے، اس پہ کافی اچھا کام ہوتا تھا لیکن اس بار وہ بھی نہیں. لوگوں کی ظاہری بات ہے جیب اجازت نہیں دے گی تو ایسے ایونٹ کیسے بنا سکتے ہیں لوگ. تو اس لیے مشکلات ہیں کافی ہیں. تو میرے خیال میں اس کا یہی ایک حل ہے، الیکشن ہو اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے جو اپنی پروجیکٹس لے کے آئے، ساری چیزیں لے کے آئے. اس سے امید ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے، ادروائز ایسے تو نہیں چل سکتا. منگا دزا کنا 1000 روپۍ سوٹ راوړو 100 روپۍ پکې ګټو، هغه کې هم سده کنه منگا 500-600 روپۍ دیاړي وګټو، هغه سده کنه منگا دل وخورو اور الٹا تاوانیان کیږو، پیسې نه پاتې کیږي. اور دل سده کنه سیډیا والا نور غمونه راوړي، هغه وای شاپر ته پابندی، شاپر منگا ته گاگ ورگو، آغا خان جی گاگ وای ہم ایسے لے کے جائیں گے، یہ تو گاگ کا بیسٹی ہو گیا، آغا سوٹ خطا کی لاڑ سی. اور سیڈیا والا راسی 500 روپے جرمانہ ہو گیا آپ کو، 500 روپے منگا دیاڑی نہیں گٹلی. دا سرکار دا خو غمونه دی ټول سل نری دی کولای چې سل 1500 200 ټونه زړه تنګ سو دلته ناس ولو ناس دا ګرمي ته ګوره نه لت پت سولو. ہاں زړه تنګ سو مالے سیلے آ جاؤ فری لے کے جاؤ. هغه باوجود هم خلک ناراضي راضي پته نه زړه موړ سوی د پیسې نه باسي جبنه. مهنګایي د ما په خیال سره د مهنګایي د وجه نه ستاسو په کاروبار باندې اثر شته؟ خبره ده چې دا کنه منګه باندې ډېر اثر ده په دې معنی کنه چې منګه دلته چې دا کنه څه نه پاتې کېږي، خلک خون پوره سوي دي اور ہر سڑائی ځان په ځان سوچ لگئی. کر اللہ کا گزارا ہو رہا ہے لیکن حالات بہت ٹف جا رہے ہیں اس ٹائم. جو ہے نا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ گزر بسر بہت مشکل ہو رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے؟ تقریباً 50% پڑا ہے اثر، ہاتھوں ہاتھ کا اثر پڑا ہے. یہ جو فرق پڑا ہے یہ کب سے؟ اور مطلب گاہک آتا رہتا ہے پوچھتے ہیں چیزوں کی پرائسز میں اضافہ زیادہ ہوا ہے؟ کسٹمر آتا ہے لیکن جو چیز پہلے 1000 کی تھی نا تو اتنے کی ہم پرچیز کرنی پڑتی ہے ہمیں خود. پہلے یہاں پہ 1000 روپے کی ایک چیز دیتے تھے، اب 1000 روپے کی ہمیں خود پڑتی ہے. تو کسٹمر آپ کو پڑتا ہے افورڈ نہیں کر سکتا. جی کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ جتنے تاجر برادری ان کے بارے میں کوئی سوچ بچار کرنی چاہیے، کوئی ریلیف پیکیج دینا چاہیے انہیں. تو جتنا مزدور طبقہ اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ظاہری بات ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں نا، مزدور جتنے بھی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ان کا 1000 روپے کی یا 1500 کی دیہڑی ہے، اس میں ان بیچاروں کا کیسے گزر بسر ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے مہنگائی اتنی ہے. کاروبار بالکل ټپ ولاړ دی او مهنګايي د خلکو سره پیسې نشته ده، حالات خراب دي. نو دغه چې کوم مطلب کاروبار موجوده خراب شوی دی دا اصل وجه مهنګايي ده، مهنګايي د وجه نه دا اثر پروتی دی. بالکل مهنګايي د مهنګايي دومره هڅه هوا ده چې خلکو روټۍ ټیم نه ملاوي، روټۍ ورله نه ملاوي، حالات داسې خراب دي.
اصل کې چې کوم دغه غالۍ دا مطلب بوټونه دي لنډوال زیات دکانونه دي دلته ستاسو هم د لنډوال چې کوم دکان دی نو خلک راځي تپوس کوي او چې کوم تاسو مطلب پرایس ورته ښایي نو هغې نه پس د دوی ریاکشن صحیح تپوس وکړي بس حالې نه بس وایي دا ډېر ګران دی او په دې وجه نه واپس لاړ شي په سلو کې 45 واپس روانې حق د کاروباري طبقې دپاره د ریلیف په حواله سره حکومت ته څه اقدامات چتول پکار دي اقدامات دا پکار چې لږ غریب لپاره لیپ ورکړي څه نه څه په دې لنډه ده بیا هم دومره بهر نه دومره ایکسپورټ بند دی په دې وجه نه نو چې کوم دا پټرول پرایسز دي یا چې کوم مطلب بیلونه دي یا چې کوم دا نور خاص چیزونه ورسره خو لکه هر څیز چې کوم تړلی دی هغه د پټرول پرایسز سره تړلی دی نو دغه چې څومره څه دي دا د هغې د وجې نه ګران شوي دي د پټرول وجه نه هم دي او بل ډالر ګران دی د دې وجه نه هم دي ډالر تاسو ته معلومه ده څومره 300 نه بره دي نو په دې وجه نه ډېر ګران دي کاروبار بالکل نہیں ہے یہ 2-3 مہینے ہو گئے اسی طرح نظام ہے 2-3 سوٹ بیچتے ہیں بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے بس یہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے اور تو حکومت تو بس 1 روپے کا بھی مدد نہیں کرتا اور یہاں پہ یہی نظام ہے بس ہر دن 1 سوٹ 2 سوٹ اور کچھ بھی نہیں ہے کاروبار دن پہ دن نیچے ہوتا جا رہا ہے اور کپڑے کا ریٹ کم سے کم 200-300 روپے سوٹ مہنگا ہو گیا یہاں پہ ہم گاہک کا ریٹ بتاتے تو گاہک کوئی پرانا ریٹ دیتے ہیں اس سے اوپر نہیں دیتے نہیں ہے تو ہم بتاتے پیچھے سے سوٹ مہنگا ہو گیا کہہ رہے نہیں خان بھائی وہی پرانے ریٹ پہ دے دو یہاں پہ گاہک نہ پیسہ دیتا ہے نہ کچھ بھی نہیں دیتے گاہک بالکل پوچھ کے چلے جاتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں یہ بس 3-4 مہینے سے یہی نظام چل رہا ہے 1 سوٹ 2 سوٹ اور جو پرانے گاہک تھے سارے وہ بھی خراب ہوگی پھر آپ کے گھر کے حالات مطلب ظاہری بات ہے کاروبار ہوگا تو پھر کھائیں گے کچھ پئیں گے تو اگر کاروبار نہیں ہے تو پھر مشکلات تو پیدا ہو رہی ہے نہیں گھر کا تو اس سے بڑے ٹینشن ہوتے ہیں ابھی سب کو پتہ ہے بل کم سے کم ہمارے 4 پنکھے چل رہے اور کم سے کم گھر میں 4-5 لیٹ چل رہے ہو ابھی اسی مہینے میں 35,000 روپے بل ہے تو ابھی 4 پنکھے 4 بجلی ہو گئے تو اس میں 35,000 تو بہت زیادہ بل ہے اور ہر بندے کا اتنا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو میرا صرف اتنا ہے ہر بندے کے اوپر یہ حالات ہے اور کاروبار کو تو بالکل بیڑا غرق ہوا مہنگائی کی وجہ سے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے کاروبار پہ بہت اثر پڑا ہوا بہت پہلے یہ تھا کام صحیح تھا لگ جاتا تھا کام وغیرہ رمضان سے پہلے بہت پیارا کام تھا ابھی یہ جب رمضان گزرے اس کے بعد بالکل کام نہیں ہے 1 سوٹ 2 سوٹ یہی حساب سے کاروباری طبقے کے ریلیف کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے بس حکومت کو یہی گزارش ہے کہ پیٹرول کا ریٹ کم کر دے ہر چیز نیچے خود آ جائے گی ہاں پیٹرول کا ریٹ نیچے گرے گا تو آٹومیٹک سب چیزیں نیچے آ جائے گی وہ پیٹرول اوپر جائے گا تو ایک چیز بھی نیچے نہیں آئے گی یہی گزارش ہے تو ریٹ کم کر کے عوام کا تھوڑا خدمت کر لے بس اس وقت تو پہلے جو تھا نا پچھلے سال اس ٹائم بہت زبردست کاروبار تھے لیکن اس ٹائم ملک کے حالات خراب ہیں ابھی کام نہیں ہے جو ابھی ہے بہت گرمی بھی ہے گرمی کی وجہ سے بھی کام نہیں ہے اور اس ٹائم جو ہے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی گھر سے بھی نہیں نکل رہے کیونکہ لوگوں کے پاس خرچے نہیں ہیں تو خرچے ہوں گے تو گھر سے نکلیں گے کچھ گھومیں گے کچھ خریداری ہوگی تو اس وجہ سے کسی کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں آج کل ملک کے حالات بڑے خراب ہیں ہم بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ان دنوں کام نہیں ہے ہمارے بھی تو ہم بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں میں ایسا یہ اس گلی میں اتنا رش ہوتا تھا کہ بندہ بہت مشکل سے آگے چلا جاتا تھا لیکن آج اس طرح کا رش نظر نہیں آ رہا تو مہنگائی کی وجہ سے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے مہنگائی کی وجہ سے تو کاروبار خراب ہے نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس گزارا ہو ان دنوں اتنا کمایا جاتا ہے کہ وہی کھایا جاتا ہے بچت سے کوئی نہیں ہوتا ہے ان دنوں پہلے حال میں چلو کام بھی ہوتا تھا ان دنوں رش بھی ہوتا تھا بچت بھی ہوتے تھے ان دنوں ہم اتنا کماتے ہیں کہ بس ہم سے خرچہ ہو جاتے ہیں اور اگلے دن پھر واپس آتے ہیں ہم ادھر تو کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے خاص کر جو پرائسز سے جن چیزوں کی مطلب جو چیزیں آپ لوگ بیچتے ہیں یہاں پہ لنڈے کے شوز بیچتے ہیں تو یہ بھی پیٹرول کی وجہ سے ان کے پرائسز میں اضافہ ہوا ہے ڈالر کی وجہ سے بھی تو حکومت کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول جو گیا ہے ڈالر پیٹرول وغیرہ سے یہ لنڈا بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور جتنا مہنگا ہوگا ہم بھی آگے مہنگے بیچیں گے کیونکہ ہمیں بھی مہنگا پڑتا ہے اور ان کو چاہیے کہ پیٹرول وغیرہ ڈالر وغیرہ ریٹ کم کر دے تاکہ ہمارے بھی ادھر تھوڑا کام شام ٹھیک ہو جائے باقی لوگوں کے بھی ہر بندہ آتا ہے یہ شکایت لگاتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی ہے اور آپ لوگ بھی بڑے مہنگے بول رہے ہو تو ہم مجبوری سے کہہ رہے ہیں ہم اپنے جیب سے تو ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں نا ان کو اس بات ہے آپ لوگوں کو بھی چیزیں پیچھے سے مہنگی ملتی ہے تو پھر آگے
آپ لوگ بھی مہنگی بیچیں گے اور سستا تو دے ہی نہیں سکتے, مجبوری آپ لوگوں کی بھی ہے. تو کیا کہیں گے اگر یہ حالات اس طرح چلتے رہیں, مطلب کاروبار اس طرح چلتا رہا اور ملک جس طرح کی پریشانی میں ہے, لوگ جس طرح کے پریشان ہیں, آپ لوگوں کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, شروع میں بولا کہ دن بدن ہمارا پریشانی میں اضافہ ہے. پہلے ہم آتے تھے کام پہ پورے دن فوکس ہوتا تھا, ابھی آتے ہیں بس یہی چاہتے ہیں کہ گاہک آئے اور ہم گاہک ڈیل کریں, لیکن رش ہے تھوڑا, ابھی خریدار بھی اتنے نہیں ہے, زیادہ تر لوگ تھوڑا ویسے ہی گھومنے نکلتے ہیں. پہلے ہوتے تھے خریدار بہت آتے تھے, ہم بھی بزی ہوتے تھے. ہم بھی بس آج کل دیکھ لیں اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم بھی بس آہستہ آہستہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ہمارے خرچے بھی بڑے ہیں. اور یہ جو لوگ باقی جو آ رہے ہیں یہ بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, بس یہ بھی اپنے بچوں کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بہت زیرو جا رہا ہے کام, مہنگائی اتنی ہے, اوپر سے جو بل آئے ہیں انہوں نے اتنا لک توڑ دیا ہے. جو ایسے لوگ ہیں بیچارے بھوک سے پہلے مر چکے تھے, اب جو بل آیا ہے وہ بیچارے کوئی سونے بیچ رہے ہیں, کوئی موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں, کوئی سود پہ پیسے لے رہے ہیں. یہ ان کو خدا غرق کرے, ان کے بل جمع کرا رہے ہیں. باقی تو ایسے آؤ نا حالات ایسے, اب یہ چوہے مار انداز ہم بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, 1000 روپے 1500 روپے سیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, 200-300 روپے ٹیکسی والا لے لیتا ہے. اب کیا گھر کیا کھائیں, کرایہ کیا دیں, بل کیا دیں ہم, مہنگائی اتنی ہو رہی ہے. یہ تو خود وہ بات وہی اپنے جیب بھر رہے ہیں, اپنا سیاست سے بیٹھ رہے ہیں. دوسروں غریب مرتے تو بے شک مر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا تو یہ سسٹم ہے, ایسا حکمران ہے جو سستوائی کر دے, جو غریبوں پہ رحم کرے. اوپر اللہ تو رحم کر رہا ہے, اللہ کے علاوہ تو کوئی رحم نہیں کرے گا, ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پر اللہ کے علاوہ اللہ انہوں نے چھوڑ دیا نا, کتے بھی اللہ نے چھوڑے ہوتے ہیں نا, اللہ تو خود نیچے نہیں آ سکتا نا دینے کے لیے. یہ لو جی تم لو, اللہ نے یہ قرآن بھی ایسا کوئی بھیجے جو مسلمانوں پہ رحم کرے. ٹھیک ہے, جو تھا بیچارہ وہ جو ہوتا ہے نا غلط بندہ, سب اسی کے ساتھ جاتے ہیں. جو اچھا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا. باقی بھی اچھا تھا اور نواز شریف بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, جو سستوائی کرے گا ہم اس پہ جان بھی اپنی دینے کے تیار ہیں. بس یہی ہمارا سوال. مہنگائی کی وجہ سے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے؟ بہت اثر پڑا ہے بھجن, بہت اثر پڑا ہے. رات کو جاؤ پنڈی سے لینے کے لیے چیز تو کل کا ریٹ اور ہوتا ہے, پرسوں جاؤ تو اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس حساب سے پیسے لے کر جاتے, آگے جو پھر منتیں کرنی پڑتی ہے. بھجن 200 بقایا ہو گیا, 300 بقایا ہو گیا, پرسوں دے دوں گا, جنہیں یاد رہے بھائی مہنگائی ہوگی. ہم تو وہی سسٹم ہے نا, 1000 روپے درجن بنائے تو ہم لینے جاتے ہیں 1000 روپے کے پیسے لے کر گھر سے جاتے ہیں. آگے جائیں گے تو 1200 ہو جائے گی, 1150 ہو جائے گا. ایک پیسے ہی میں 2000 روپے لے کے گؤں تو میں 2200 کہاں سے لاؤں گا؟ وہی پھر محنت کرنی پڑتی ہے ان کی, سر مہربانی کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا. باقی وہ بھی بھجن وہ کچھ اعتماد کر ہی نہیں رہے ایک دوسرے پہ. اتنی مہنگائی ہوگی, ہر بندہ کہتا ہے یار میری سفید پوشی خراب نہ ہو, میری جو سفید پوشی ہے یہ خراب نہ ہو. میں کہتا ہوں یار میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں, میں تو کھڑپینچ بن کے رہوں گا. یہ تو اللہ کو پتہ نا میرے حالات کیسے ہیں. باقی بھی اچھا تھا, نواز شریف بھی اچھا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے. حکومت کو کاروباری طبقے کے لیے کیا ریلیف, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ریلیف یہی ہے, تھوڑی سی پیٹرول اب دیکھو کدھر چلا گا. ٹھیک ہے, وجہ سے ساری چیزیں مہنگی بھی ہو رہی ہیں. کتنے لوگوں نے گاڑی بیچ دی, موٹر سائیکل بیچ دیے. ٹھیک ہے, اپنے گھر کے سے سائیکل پہ آ گئے, پرانا دور آ گیا. ٹھیک ہے جی, کتنے لوگوں نے اپنے یو پی ایس اتار دیے ہیں, روم کولر بند کر دیے ہیں, اے سی بند کر دیے ہیں. یہ تو نہیں نا, ابھی لوگوں کے لیے تو نہیں کما رہے ہیں نا ہم. صبح آتے ہیں 6 بجے, رات کو 10 بجے جاتے ہیں, لوگوں کے لیے کما رہے ہیں ہم. ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں, 30,000 روپے بل آ رہے ہیں, 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں, 30,000 روپے بل آ رہے ہیں. وہ فیکٹری تو نہیں انہوں نے کھولی ہوئی گھر پہ, پنکھے ہی ہیں تو یو پی ایس ہی ہے نا, وہ کیا سسٹم چلتا ہے. بس یہی ہے, کوئی ایسا حکمران ہے جو سستوائی کر دے, غریبوں پہ رحم کرے. مخکې څنګه کاروبار او اوس څنګه کاروبار ډېر فرق ده. لکه مخکې ارزاني وه, لکه دا سیب په 80 روپۍ کیلو, اوس په 1.5 کیلو ده, نیم په نیمه مهنګایي ده. که څوک چا 2 کیلو وړو هغه یو 1 کیلو وړي, هغه هم په مشکله وړي. که بچیانو ته ویسي هغه به چغې وایي لکه ولې دا څنګه را نه وړ. فروټ څه دی, فروټ اوس لازمي ده, خل ډاکټران هم نن سبا ورته فروټ خوري, خو فروټ ګران دی, هر څه ګران دي, نو هغه مشکله ده, خلک پوره کړي خپل. هغه خلک اول د روټۍ بندوبست کړي, هغې نه پس بیا فروټ خوري. نو دا چې کوم فرق پرېوتی دی په کاروبار باندې, دا د مهنګایي د وجې نه دا فرق راغلی دی. دا فرق خو ډېر پرېوتی دی. لکه مخکې به چا 10 پیټۍ سیب خرڅولو, نو اوس 15 پیټۍ نه خرڅېږي. دا وجه دا ده چې مخکې به چا 15 کیلو وړو, اوس چې دا څوک 2 کیلو مشکله ده وړي. فرق پہ ډېر غورځېدلی. اټه چې ده, اټه هم داسې ده بده ده, 2200 2115 کیلو اټه ده, دا ډېره مشکله ده. دا روټۍ پوره کول هم مشکله ده. فروټ خو لا بېله خبر ده. حکومت ته د کاروباري طبقې ستاسو هم مطلب دلته سټال دی او سیب خرڅوئ, نور مې وایي هم در سره, نو د ریلیف دپاره څه اقدامات وچتول پکار دي؟ پیټرول پرایسز د هم مطلب کم کړی شي او ډالر چې کوم دی هغه د هم کنټرول کړی شي, څه اقدامات وچتول پکار دي؟ نو اول دا ده که نه, نو که ډالر کم شي پیټرول به ورسره کم شي.
چې ډالر کم شي نو پټرول چې کم شي نو بیا موږ ته دا فروټ ارزانه غورځي لکه گاډه له کوټې نه دا سیب راوړي یو 2 لکه مخکې به 50,000 شپېته کرایه وه اوس داسې 2 لکه ته کرایه اخېدلې 1.5 لکه 2 لکه روپۍ کرایه ده په دې وجې نه شاته نه مهنګۍ ډېره ده که هغه کرایه کمه واخلي او دا بری هر شی که ارزانه وشي نو دلته بیا ارزانه غورځي که اوس 2200 روپۍ پیټۍ خرڅېږي هغه پیټۍ به 1400-1500 خرڅېږي هغه سیب به بیا دلته 100-120 روپۍ خرڅېږي 200-1.5 به نه خرڅېږي په دې له وجې نو شاته نه که مهنګۍ ده نو مخکې به مهنګۍ که شاته نه ارزاني میلاو شي نو موږ هم دخوا د ارزاني پرې راولو دا مهنګایي باندې کنټرول کول ضروري دي مهنګۍ باندې کنټرول ډېر ضروري دی ولې چې ما تا به وخورو روټۍ به میلاوه شي بل مسلمان به میلاوه شي داسې کسان دي ساري وخوري غرمې ته انتظار وي زه به څه وخورم داسې کسان دي د پېښور خوا خیبر پښتونخوا خوا داسې کسان دي چې بالکل روټۍ نه پیدا کوي کله کله دا ویډیو سړی انسان ګوري نو ماشومان به غارې وایي وایي روټۍ نشته ده موږ وږي ناست دي نو مهنګۍ خو دا بیخي ډېره حج کړې ده نه کاروبار شته او نه ملک شته او نه کاروبار شته دغه 5-6 میاشتې کېږي چې بیخي کله 2 سوټه کله 3 سوټه بس هماغه دا نظام روان دی خپل خرچه نه پوره کېږي او کار مشکله ډېر زیات د 100 سوټونه خرڅ کړي دي او د مهنګایي د وجې نه په کاروبار باندې څومره اثر غورځېدلی دی ډېر اثر غورځېدا بازار به دونه کار به اوس دې بازار کې بیخي تاسو مخامخ دي دا دي هېڅ هم نشته کله 3 سوټه کله 4 سوټه اوس بیخي کار نشته دی مهنګایي ده څوک خلکو خوراک نه پوره کېږي خوراک پوره شي نو جوړې به واخلي خوراک نه پوره کېږي نو څوک به څه جوړه به څوک څه والي څه به وړي ستاسو په خیال باندې مهنګایي د وجې نه داسې دي مهنګایي وجې نه کله چا ته د وړو هغه نشته دی وړه څوک نشي اخیستی چیني څوک نشي اخیستی هغه به کپړه باندې څوک څه کوي پهله د خېټې غم به کوي چې څوک څه وخوري نو بیا به څه کپړه واخلي نو دې طبقې دپاره حکومت ته د ریلیف څه اقدامات اوچتول پکار دي یاره مونږ خو زموږ څنګه دا کاروبار دی کپړه یقینو که اوس چې دا مونږ دا اوس راوړې ده دا تقریبا 100 روپۍ میټر ګران شوی دی دا پټرول او دا بجلی چې ګرانه وي دا کپړه هم ګرانه وي دا 100 پورې پټرول او بجلی ارزانه نه وي دا کپړه هم نه ارزانېږي خبره ده چې هر څیز مطلب د پټرول سره تړلی دی بجلی سره تړلی دی او د دې سره به تاسو هم څیزونه ګران خرڅوئ تاسو ته به هم شانه مطلب چې کوم څیزونه دي ګران به میلاویږي بالکل دا هم دې وجې نه دي ټول چې پټرول ګران وي ګوره موږ ته به شی ګران میلاویږي موږ به ګران خرڅو چې ارزانه موږ ته شی میلاوي موږ به هم ارزانه خرڅو خو دلته اوس دا پټرول ګران دي به همدغسې کپړه مو پسې ګرانه ده موږ ته میلاویږي ګرانه موږ به دلته څه ګرانه خرڅو خپل کوشش بیا هم کوو چې ارزانه یې ورکړو خو شاته نه ګرانه ده اوس موږ هم څه نشو کولی خو حکومت ته موږ دا هم هغه ده چې موږ ته سره ریلیف میلاو شي چې مال شاته نه ارزانه وي موږ هم دلته عوام ته ارزانه ورکړو او د خوراک شیان خو دا ارزانه په کار دی وړه شول چیني شوه دا شیان داسې ارزانه وي نو بس په دې باندې مشکل هر څه ډېر په بره روان دي مهنګایي مطلب ورځ په ورځ سیوا کېږي او چې کوم پټرول پرایسز دي په 300 نه مطلب بره لیټر دی نو ظاهره خبره ده چې هر څیز کا اوړه دي کا دال دي کا غوړي دي کا نور هم هر څه دي او چینی بحران هم پیدا شوی دی نو هر څه په بره روان دي ستاسو کپړې هم نو هغې سره تړلي څیزونه دي دا هم مطلب لکه ګرانېږي تاسو اوس یوازې ناست وي نو کاروبار څنګه دی مطلب هسې صرف وخت تېروئ بس وخت تېرو نو بس خالي ناست یو نور څه نشته کار جلال خان د ملک د موجوده صورتحال مطابق که ستاسو کاروبار څنګه دی او کاروبار هم د څه دی موږ کاروبار پر دو کاروبار د خو د ملک حالات د سمخه مخ د کار بیخي نه سپوس بالکل ډاون شوی ده چیر مو 50-60 هزار روپۍ سل و 10,000-5,000 تر هغه پوس و دغه سناسو ډډر سو دغه سناسو کار نه خالي بسم الله کړه ده بس او دا پټرول وګوره دا ګران نه وګوره اټ نه ملاویږي پوس اج کوم 2000 والا تهلا هغه 3000 تر هغه ډېر ګران دي نه معلومه څه کېږي څه نه کېږي پوس د مهنګایي د وجې نه د ستاسو په کاروبار باندې څومره اثر دی فرق راغله د ډېر وخت تاسو هم مخکې موږ 50,000-60,000 روپۍ سیل وس راغله د 10,000-15,000 روپۍ سیل دا ورځ او دا کرایه دي دا بجلی بلونه د بجلی بلونه اوس وګوره 17,000 روپۍ بل راغله ده خو سړی دا وګوره چې چیرې موږ 1000 روپۍ 15 څیزونه تاسو ګران خرڅوئ یا تاسو د شاته نه ګران میلاویږي او ګاهک مطلب ولې نه اخلي دې دا شاته مال نه ملاویږي بالکل بند کړ د مال نه ورکوي پوس دلته مشکل سمه ته زیات ریټ ورکو کنه ګاهک ولاړېږي نه ګاهک دغه سیده وځي په لږه موږ ګاهک ته چې کوم مطلب خپل خرید راځي دا غدا جیب کې روپۍ راځي دغه کیسه ده کنه کار بیخي نسته نن سبا کاروباري طبقې دپاره حکومت ته د ریلیف
ریلیف په حواله سره څه اقدامات وچتول پکار دي؟ یاره ریلیف پکار ده چې مطلب د شان ارزان کې ته هغه امپورټ هغه خلاص کې کنه او بالکل چې مطلب د کاروباري لحاظ برابر سے سره کنه حالات خو بیخي مطلب کاروبار حالات بیخي ډاون شوی دي. کاروبار وي ملک به خوشحال وي، چې کاروبار نه وي نو ملک به پریشانی، خلک به پریشانی. بالکل دغه څه کې ساده مطلب بالکل نه معلومې څوک دا کرایه سر کې ولاړ دي، بیا نور هغه بجلی بلونه دي، دا وړو دا نور شان سبزی هر شی ګران شوی د خالی یو نه چې اول دا پیټرول وګوره ما کې 150 روپے ور 250 روپے 350 روپے تر آگے 310 320 دا اس کے سڑا سے ہوئی آئی. مثلاً ملک کی موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروبار کیسے ہے اور کس چیز کا آپ کا کاروبار ہے؟ میرا پردوں کا کاروبار ہے بیسکلی ویسے تو، لیکن ملکی حالات کو دیکھا جائے تو حالات کاروبار کے پاکستان میں اب نہیں رہے. پہلے شکر اللہ کا بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن یہ جب کا نگراں وزیر اعظم آئے، حکومت چینج ہوئی ہے، اس کے بعد بہت فرق پڑ گیا. حکومت میں یہ تھا کہ ہمیں مہنگائی کی ٹینشن نہیں تھی، کاروبار اچھا تھا، لیکن اب آپ یقین نہیں کریں گے مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا بہت سلو کام ہو گیا، نہ کاروبار ہے نہ کچھ ہے. پاکستان کے حالات اس ٹائم سمجھ سے باہر ہے ہماری. تو کیا یہ جو فرق پڑا ہے مہنگائی کی وجہ سے پڑا ہے؟ یہ سارا مہنگائی کی وجہ سے فرق ہے. اگر آپ کہیں نا کہ جو تنخواہ والے بندے تھے اب وہ ان چیزوں پہ ان کی توجہ نہیں رہی خریدنے پہ، کیونکہ لمیٹڈ ان کی تنخواہیں ہیں. اگر وہ اپنی مطلب کہ منتھلی لیتے ہیں، سیکنڈ یا تھرڈ کو ان کو ملتی ہے تنخواہ، تو وہ میرے خیال سے 10-15 دن میں ختم ہو جاتی ہے. ان کے لیے اینڈ میں لاسٹ میں گزارا کرنا بہت مشکل والی بات ہے. تو اگر آپ خود بتائیں ایک بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے وہ کیا خریداری کرے گا، کیا کسی کو کچھ لے کے دے گا؟ پردے کے بجائے وہ کھانے پینے کی چیزیں لے گا، مطلب آٹا لے گا، دال لے گا، باقی چیزیں لے گا. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں نا، میں نے بھی اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے حالات دیکھے ہیں کہ وہ لوگ نا جو پہلے آٹے کا پورا توڑ لاتے تھے نا، اب وہ کلو 2 کلو پہ آ گئے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے حالات کتنے برے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کی جو مطلب جو پردے ہیں ان میں بھی پرائس میں اضافہ ہوا ہے، یا مطلب لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں اور پھر ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن یہ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے یہ 2-3 مہینوں میں اتنی چینجنگ آئی ہے کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ بہت زیادہ مارجن کما رہے ہو، لیکن مارجن نہیں ہے اس میں. آپ کو اگر صحیح بات بتاؤں نا، کوئی مارجن کچھ زیادہ نہیں کیا گیا. جب پیچھے سے ریٹ انکریز ہوئے ہیں نا، ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں کرنا پڑے، لیکن اب عوام کو بھی نہیں سامنے کہہ سکتے. اگر ہم کسی کو کہیں گے نا تو ظاہری بات ہے ہمیں یہ بات بولے گا یار کہ جتنی آپ کے لیے مہنگائی ہے ہمارے لیے بھی اتنی ہے، جو سیدھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمارا کاروبار پردے گئے، اس کاروبار میں نا فائدہ بھی نہیں رہا میرے لحاظ سے، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے. تو کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں کہ کس چیز میں ریلیف دینا ہے، غریب عوام جو غریب لوگ ہیں جو اپنے بل تک نہیں دے سکتے ان کو یہ تھوڑا بہت ریلیف دے دیں. خاص کر اس میں بھی بلوں میں بھی، اور پیٹرول پرائسز اگر کم ہوتی ہے تو ساری چیزوں کے پرائسز میں کمی آ جائے گی. پھر جب کاروبار ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے، آپ لوگ بھی، سب لوگ خوشحال ہوں گے. تو مطلب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ تو پہلی بات ہے. دیکھیں اگر کسی کے جیب میں پیسے ہوں گے نا تو ظاہری بات ہے وہ کسی اپنی ضرورت کی اشیاء پہ لازمی خرچے گا. اگر ہم یہ چیز کہیں نا کہ کسی کے پاس پیسے ہیں جیب سے نکال ہے، تو میرے لحاظ سے ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہوں اور کوئی چیز خریدے نہ. وہ اس ٹائم یہ چیز تو مین چیز ہے. اور حکومت کو چاہیے چلیں زیادہ کچھ نہیں، پیٹرول ہو گیا، یہ جو اشیاء ہوگی، آٹا وغیرہ ہو گیا، ان چیزوں میں ریلیف دینا چاہیے عوام کو. چلیں زیادہ کچھ نہیں ان چیزوں میں دے دے. سر جیسا آپ دیکھ لیں کہ ملک کے حالات ہیں نا، ویسے ہی کاروبار کے حالات ہیں. ایک تو مہنگائی کی وجہ سے کسٹمر ہی نہیں ہے، اور جو لوگوں کی پوزیشن ہے اس میں تو آپ کاروبار سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ابھی آج ہم سارا دن فارغ بیٹھتے ہیں، کام کاروبار نہیں ہے. اور آپ کہہ لیں کہ اس وقت سکول کی نہ یونیفارم کا کوئی ٹائم ہے، نہ گارمنٹس کا کوئی ٹائم ہے، اور کچھ موسم کی وجہ سے بھی تھوڑا سا مارکیٹ ٹھنڈی ہے. لیکن زیادہ جو فرق ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، کہ ہر بندے کی استطاعت سے باہر ہو گیا. ہمارے پاس جو ایک آئٹم ہوتی ہے 1 سال کے بچے کا سوٹ ہے، وہ اگر پہننے کے قابل ہے تو 500 یا 1000 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس وقت لوگوں کی استطاعت نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کو افورڈ کر سکیں. یہ پہلے بھی اس طرح مطلب چیزیں مہنگی تھی، وہی پرائس ہے، یا پرائس میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ مطلب مہنگائی تو ویسے ملک بھر میں ہے، تو یہ فرق مہنگائی کی وجہ سے یا باقی کوئی اور مسئلہ ہے؟ سر مہنگائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مہنگائی ہے ڈالر کی وجہ سے. یہ سارا چائنا سے کپڑا آتا ہے، گارمنٹس چائنا سے آتا ہے، جوتا چائنا سے. ہمارے پاکستان میں اپنے پاس تو فیکٹری ختم ہو گئی ہے، ملیں بند ہو گئی ہیں، کارخانے بند ہو گئے ہیں. تو ڈالر سے خریداری کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے اس کو افورڈ، بہت مشکل ہو گیا ہے. تو مہنگائی 100 روپے والی چیز 200 میں آلریڈی ہو گئی ہے، 200 والی 400 میں ہو گئی ہے، اس طرح بڑھتی جا رہی ہے. اس سے نہیں، بہت مشکل ہو گیا ہے کام. تو کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سر حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ساری چیزوں کو کنٹرول میں لے آئے، اور کوئی سیلری پیکج بڑھائے لوگوں کے، اور کوئی کاروبار کے موقع ایسے دے، کوئی بینکوں کو ایسا کوئی سسٹم لے کر آئیں کہ وہ ہمیں کوئی
لون دیں, کوئی ایسے قرضے دیں جس کے اوپر ہمارا سود نہ ہو, ہم انہیں بغیر منافع کی جو ہے ہم انہیں لون واپس کریں تاکہ ہم اپنے کاروبار کو دوبارہ اسٹیبلش کر سکیں, ورنہ ایسے تو بہت مشکل ہے. اب جس صورتحال میں ہم لوگ کھڑے ہیں ہمیں بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم واپس اپنی پوزیشن میں جا سکتے ہیں. بالکل, کاروبار ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا, لوگ خوشحال ہوں گے, مطلب سب کچھ بہتر چل پائے گا. تو کیا کہیں گے اس طرح کی چیز کے لیے حکومت کو سنجیدگی سے کام تو لینا چاہیے؟ سر دیکھیں, جن کے پاس سیٹیں ہیں نا وہ لوگ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں, مطلب ان کا سیلری بھی پوری ہے, ان کو فیول بھی مل رہا ہے, بجلی بھی مل رہی ہے. سب سے پہلا تو بزنس ہی نہیں ہے نا, آپ کاروبار بہتر کریں گے تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. ہمارا بزنس مین ہی پریشان ہے, وہ اپنے بچوں کا اسکول کی فیس, گھر کی فیس کیسے پوری کرے گا؟ تو جب تک یہ جو اب نیا سلسلہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کوئی نیا ایک ڈنڈا ان کے اوپر گھمائیں گے کو اس سے مارکیٹ بہتر ہوگی, تو اللہ کرے کہ یہ ایسا کر جائیں تو شاید مجھے لگتا ہے بہتری ہو جائے, ورنہ ناممکن سی بات ہے. اب اللہ کا ایک آسرا ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ وہ رب کرنے والا ہے, لیکن باقی جو ہمارے حکمران ہیں وہ بہت مشکل ہے کہ اب ہمارے بارے میں کچھ یہ سوچیں گے. کاروبار بس گزاره کوي. فلحال خو کاروبار نشته, ټیکسونه زیات دي, مهنګای ده, ورځ په ورځ مهنګای زیاتېږي او کاروبار خو بس چا سره چې پیسې دي پیسو په زور کوي او که چا سره نه دي خو هغه خپله گزاره کوي لګیا دي. بالکل, گزاره هم ورځ په ورځ مشکله کېږي, ولې چې کوم مشکله کېږي, ورځ په ورځ گزاره مشکله کېږي, غریب سړي دپاره مشکله کېږي, هر څه ګران دي, ګراني ورځ په ورځ زیاتېږي. کوم د مهنګایي د وجې نه په کاروبار باندې اثر غورځېدلی دی؟ ډېر اثر غورځېدلی, لږ نه ډېر زیات اثر غورځېدلی دی. ستاسو خپل د څه کاروبار دی او په تاسو باندې څومره اثر دی د مهنګایي؟ ما بزنس خپله د ګاډو ده, زه د خپل ګاډو بزنس کوم, شوروم دی جی ایډ اسلام آباد جی ایډ مرکز کې ده, خو هغسې کار نشته, د ټیکسونه زیات دي, کاروبار شته نه, ګاډي ګران شول او د ګاډو پروډکشن هم کم دی, تقریبا 80% ګاډي ګران شول مارکیټ کې. چې کوم به زوړ ګاډی په 10-12 لاک ملاوي دی, نن سبا 20-22 لاک روپۍ دی. چې 10-12 لاک روپۍ کوم ګاډی ملاوي دی هغه نن سبا 25-30 لاک روپۍ ده. چې ورکوټی ګاډی دی آلټو دی تقریبا 34-35 لاک روپۍ جاپان نه کاشت کېږي, چې لوکل ګاډی اخلي هغه په 30 لاک روپۍ ده. نو کاروباري طبقې د ریلیف لپاره حکومت ته څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ حکومت ته خو دا اقدامات اوچتول پکار چې ټیکسونه کم کړي, عوام ته ریلیف ورکړي. بل زمونږ چې کوم 2 میاشتې شورومونه بند وو, دا سی ډي یې بند کړي ول, نو دوی ته دا پکار ده چې عوام ته دوی ریلیف ورکړي هر ځای کې. पेट्रोलों के हम बिजली बिलों के हम का पेट्रोल और डॉलर का मतलब प्राइसेस कम शी डॉलर कंट्रोल शी नो ऑटोमेटिकली जो कम सीजन दी आगे प्राइस बहम कम शी आगे सीजन जो कम दी आगे कीमतों के बहम कम वाले राशि और खलक बहम खुशहाली मल्क बहम खुशहाली कारोबार बहमी او بالکل چې ډالر ارزان شي نو خامخانه د سره پېټرولو قیمت کې هم کمی راځي, د خلکو کاروبار هم ښه شي, ټیکسونه هم کم شي, نو چې دا نه کمیږي نو بیا خو به ورځ ورځ نور هم ګراني وي. کاروبار تو بہت مندے میں چلا گیا ہے. کاروبار کی جو پہلے گروتھ تھی اس سے اب بہت فرق پڑا ہے. بجلی کے بلوں نے خاص طور پہ عوام کو بہت متاثر کیا ہے, جس کی وجہ سے عوام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. بجلی کی جب سے بل زیادہ آنا شروع ہوئے کاروبار میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. نگران سیٹ اپ آنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی شرح میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہر چیز میں فرق آیا ہے. کاروبار میں اب دیکھ لیں بس اب گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا. مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ چیزیں نہیں لے رہے ہیں یا وجہ کیا ہے؟ قوت خرید نہیں لوگوں کی رہی. سب کچھ دیکھیں, اب گھی آٹا چینی اتنا مہنگا ہو گیا ہے. یہ تو سب فالتو چیزیں ہیں, کرٹنس وغیرہ یہ سب کچھ چیزیں تو فالتو چیزیں ہیں. یہ تو تب انسان لے گا جب آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں گے. تو جب آپ اپنا پہلے کھانا پینا پورا کریں گے, اسکول کی فیسیں پوری کریں گے, بجلی کے بل پورے کریں گے, یا یہ پہلے اپنے شوق پورے کریں گے, گھر کے کرٹنس وغیرہ لیں گے آپ. بالکل شوق بعد میں مطلب, لیکن مہنگائی کی وجہ سے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے, مطلب کتنا پرسنٹ رہ گیا ہے؟ یہ سمجھ لے کہ 75% اثر پڑا ہے. یہ جو یہ منتھ گیا ہے نا, یہ سمجھ لے 75%. پہلے پھر اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا تھا, لیکن نگران سیٹ اپ آنے کے بعد تو سمجھ لیں 75% اثر پڑا ہے. اتنا زیادہ کاروبار میں میرے خیال میں میرے بھی یہ کام کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے. یہ جو منتھ آیا نا, ایسا میری اپنی لائف میں کبھی بھی ایسا منتھ پہلے نہیں آیا. گاہک صرف پوچھ کے آ کے اور پھر آپ لوگ پرائز بتا کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں, ونڈو شاپنگ تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہوتی ہے. تو لوگ آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, ریٹس پوچھے چلے گئے, کیونکہ قوت خرید نہیں ہے. ایک مائنڈ سیٹ بنا کے آتے ہیں, اگر 1000 یا 1200 کی چیز ملے گی, اگر وہ 2000 یا 2500 کی چیز ہوگی تو کیسے خرید سکتے ہیں.
اس لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. بس ہم تو پھر مڈل کلاس طبقے سے ہیں, ہم تو پھر گزارا کر رہے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بہت کم سیلری پہ. یقین مانے کہ ان کے گھر کے جو حالات ہیں اور جو جیسے چل رہا ہے, ہم خود پسے ہوئے ہیں. یقین مانے ہم سے جتنا ہوتا ہے ہم ان سے تعاون کر رہے ہیں, لیکن وہ جیسے سروائیو کر رہے ہیں کہ اللہ ہی جان سکتا ہے انہیں, کیونکہ اتنے زیادہ بل ہیں. اب وہ 20 یا 25 ہزار روپے جس کی سیلری ہے, اب وہ 15 ہزار روپے اس کا اگر بل آ جائے گا, گھر اس کا رینٹ پہ ہے, تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ اس لیے بہت مشکل ہو گیا. یقین مانے بل آج کل بہت مشکل ہے کہ کسی کا آ جائیں. تو کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میرے خیال میں تو حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم, نہ ریلیف دے بھی نہیں سکتی, کیونکہ IMF کی اتنی سخت شرائط ہے نا کہ ہمارا ملک اس ٹائم اتنا, یہ سمجھ لیں ڈیفالٹ تو ہوا نہیں لیکن ایک قسم کا ڈیفالٹ کر چکا ہے. تو دیکھیں $302 جب گیا تھا سری لنکا پہ تو ڈیفالٹ کر گیا تھا. یہ تو بس اللہ کا ایک جس نام پہ بنا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نام سے بنا ہوا یہ قائم ہے یہ ملک. یہ تو حقیقت بات ہے, بظاہر دیکھا یہ ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیکن اللہ ہی ہے جس نے اسے قائم رکھا ہوا ہے. بالکل تباہ ہے, کاروبار نشتا او رس پورس گرانی دا گاکانم پریشان دي او لکه دې بازار کې وډیره غنا وا او نن سبا صورتحال چې تو ګوره بازار بالکل خالی دی. چې غم گاک راشي یو غنټه ور باندې سره مونږ بیس کو بیا چرته 500,000 روپو شي لکه دغه جایز سامان په مخ کې جوړېدو په 50-60 ہزار روپے کې او 2-2.5 لاکھ روپے کې جوړېږي. نو د مهنګای د وجه نه په کاروبار باندې څومره اثر دی؟ تقریبا 99% اثر په پریوته دی. لکه ډیر مشکلات دي, گاک سره ډیر تکلیف باندې لگا غوم د خپل خرچي پوره کوي او موږ تم ډیر مشکلات دي. لکه تاسو گاک ډیر په مشکل ډیل کوي او هغه چې کوم پرایس تاسو وردا وخی تاسو هم ظاهره خبره ده چې شاته مطلب چې کوم د یو سیس پرایس هغه قیمت تاسو ته ملاويږي, نو چې کوم گاک د پرایس وخی نو هغه هم مشکل وي پکې ده, ډیر زیات مشکل گاک یعنی کې امپریس کول ډیره مشکله خبره ده. لکه نن سبا دور کې لکه موږ چې یو شی به مخکې په 100 روپۍ راوړو کنه, البته هغه اوس په 300 روپۍ دی. نو گاک ته چې موږ وایي چې 400 راکا یا 350 راکا, نو هغه غریب پریشان دی چې دا څه کې دا خو ما 3 میاشتې مخکې په 1.5 سل اخیستی و. نو لکه گاک تم ډیر مشکلات دی او موږ تم دی. کاروبار شته نه, یو خو ملک بیړه هم خراب تباه کړی د بجلی بلونه ډبل راځي خلکو پسې, اخراجات نشته. موږ چیف آرمی سټاف عاصم منیر نه دا درخواست ورته کوو چې آیا دا ټول کنټرول د خپل لاس کې والی چې کم سړی غلی په دې ملک کې هغه د گرفتار شي, کاغه ما پوری هر سړی لکه هغه ټول د گرفتار کی. نو هغه هم ویل دي چې دغه سیاستدانان د ملک سره مخلص نه دي. نو د کاروباري طبقې د ریلیف لپاره حکومت ته څه اقدامات چتول پکار دي؟ یاره هغې لپاره خدای چې موږ سره تعاون وکړي, څه بینیفټ موږ ته راکړي, مثال ارزاني راولي, یا موږ چې کوم مال بار نه راغواړو په هغې ټیکسونه کم کړي, یا موږ ته دلته صنعتونه نشته. نو اوس موږ وایي لوکل مال اوس صنعتونه نشته. یو دا سلور سټیل دا تاسو ته ښکاري دا ګوجرواله دغه ټول خرڅوو موږ. لکه هغې کې مو دومره ریټ بڑھاو شو چې میاشت بس موږ بس لیسټ راولېږي چې 100 روپے کلو بڑھ گیا, 200 کلو بڑھ گیا. لکه ډېرې پریشانۍ سره نظر الله دې په موږ رحم وکړي. او نور خو څه امید نشته به دغه چې کاروبار وي ملک به خوشحالي, تاسو به خوشحالي, خلک به خوشحاله وي, کاروبار به وي. نو پکار دا چې مطلب سیزونه کنټرول شي, خاص کر ډالر او پټرول پرایسز کم کی. بالکل جی, ډالر خو هم اسمان ته خېجولی او پټرول هم. لکه کم ګاکان به چې موږ د ټیکسي کې راتله یا به خپل ګاډي کې راتله, نو هغوی چې سوچ وکړي چې یار موږ بازار پورې ځو 500 کرایه ورکوو. حالانکه دا د ایشیا ډېر غټ بازار دی, مارګله بازار دا, یعنی چې پوره ایشیا کې دلته ارزانه شیزونه ملاویږي, خو هغه هم نن سبا چې خلک وګوري دا دلته پریشان دي, نشته څوک. بس حکومت نه زموږ دا خواست دی چې ارزاني دې راولي, پټرول دې ارزانه کړي, راشن آټا چینی ګي دې ارزانه کړي. بس دغه خواست هم دی, هغه هم چیپ آرمی سټاف نه دی. لکه نور سیاسي باندې زموږ اعتبار یو باندې پاتې نه شو. کتونکو د دکاندارانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم چې موجوده حالاتو کې د دوی کاروبار چې کوم دی هغه د نشت برابر پاتې شوی دی, او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې په دوی باندې هم د مهنګایۍ ډېر زیات اثر پرېوتی دی. او دې سره سره دوی د حکومت ته هم دا مطالبه وکړه چې کوم د ډالر کنټرول ورسره چې کوم پټرول پرایسز دي په هغه کې د کمواله راولي, د هغې سره به د دوی کاروبار هم ښه شي او خلک به هم خوشحاله وي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.